बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाल नाल शुरू जेड़ा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। यासीन। ऐस हिकमत परे कुरान दी कसम, बेशक तुसी यकीनन रसूलां विचों जे सिद्धे रस्ते ते हो। ऐ कुरान सब ते गालिब बहुत रहम वाले दा उतारिया होया है, तां पई तुसी उस कौम नू डराओ जिहदे प्यो दादे नहीं डराए गए तां ओ दीन तो गाफल ने। बिलाशुबा यकीनन उन्हां दे अक्सर ते अल्लाह दी गल साबित हो गई है, सो ओ ईमान नहीं लियाउणगे। बेशक असीं उन्हां दियां तोनां विच तोक पा दित्ते ने ते ओ थोड़ियां तिकर ने, सो उन्हां दे सिर उतां नूं चुके होए ने। ते असीं उन्हां दे अग्गे एक कंध बनाई ते उन्हां दे पिछे एक कंध, फिर असीं उन्हां नूं ढक दिता तां उन्हां नूं कुछ नहीं सुझदा ते उन्हां लई बराबर है, भावें तूं उन्हां नूं डराए या ना डराया होवे, वो ईमान नहीं लियाउणगे। तू ते बस उस बंदे नूं डराउंदा है जिहड़ा नसीहत पिछे टुरे ते रहमान कोलों बिन वेखे डरे, सो ओनू बख्शिश ते इज्जत वाले अजर दी खुशखबरी दे दिओ। बेशक असीं मुर्दियां नूं जिंदा करदे हां ते ਜਿਹੜੇ अमल वो अगे कल हटे उन्हां नूं असीं लिख रहे हां ते उन्हां दे छड्डे निशानां नूं भी, ते असीं हर शै नूं खुली किताब विच ज़ब्त कीता होया है। ते इन्हां लई वस्ती वालियां नूं मिसाल तौर बयान कर जदों उस वस्ती विच अल्लाह दे कल्ले होया है, जदों असीं उन्हां वल दो पैगंबर कल्ले ते उन्हां नूं झुटलाया, फिर असीं तीजे राहीं जोर दिता, फिर उन्हां आख्या बेशक असीं तुहाडे वल कल्ले गए हां। ओ कहन लगे तुसीं नहीं पर साडे वर्गे ही बंदे हो ते रहमान तुहाडे ते कोई शै नाज़िल नहीं कीती, तुसीं सब नहीं पर निरा झूठ बोलदे हो। उन्हां आख्या साडा रब जानदा है भई असीं जरूर तुहाडे वल कल्ले गए हां ते नहीं साडे जिम्मे पर खोल के पढ़ा देना। ओ कहन लगे असीं बेशक तुहानूं नैश ख्याल देआं, यकीनन जे तुसीं पास ना आए असीं तुहानूं लाजमी संगसार कर देवांगे ते जरूर तुहानूं साडे वल्लों दर्दनाक अजाब अपड़ेगा। उन्हां पर तावां आख्या तुहाडी नहूसत तुहाडे नाल ही है कि जे पे तुहानूं नसीहत कीती जावे, सगों तुसां लोग ही हद टप्पण वाले हो। ते शहर दे सब तो दुराडे पासियों एक बंदा नसदा होया आया। उन्हें आख्या मेरी कौमे उन्हां रसूलां दे पिछे टुरो, तुसीं उन्हां दे पिछे टुरो जिहड़े तुहाडे कोलों कोई सिला नहीं मंगदे जदों कि वो आप हिदायत वाले ने। ते मैनूं की है मैं उस हस्ती दी बंदगी ना करां जिन्हें मैनूं पैदा कीता ते उहदे वाली तुसीं परताए जाओगे। भला मैं उस अल्लाह तो अड माबूद बना लवां, भई जे रहमान मैनूं दुख देण दा इरादा करे तां उन्हां दी सिफारिश मेरे कुछ भी काम ना आवे ते ना वो मैनूं छुड़ा सकन। बेशक मैं ते तद जरूर खुली गुमराही विच होवांगा। बेशक मैं तुहाडे रब ते ईमान ले आया, सो मेरी गल सुनो। ओ कतल हो गया, हुक्म होया जन्नत विच दाखिल हो जा। कहंदा काश किते मेरी कौम जान जानदी किस गल तू मेरे रब मैनूं बख्श दिता ते उन्हें मैनूं वड्याई लोकां विच कर दिता। ते असीं ओहदे मगरों ओहदी कौम ते आसमान तो कोई लश्कर नहीं उतारिया ते ना असीं उतारन वाले सी। ओ ते नहीं सी पर इक्को चांगर, फिर उसे दम वो सारे बुझ के रह गए। हाय अफसोस बंदियां उत्ते, उन्हां कोल कोई भी रसूल नहीं सी आउंदा पर वो ओहदा मजाक उड़ांदे हुंदे सन। भला उन्हां वेख्या नहीं भई असीं उन्हां तो पहलां किन्नियां नस्लां तबाह कर दित्तियां। वाकई वो उन्हां कोल परत के नहीं आउंदे ते नहीं हैन कोई, पर सब दे सब साडे रूबरू हाज़र कीते जाणगे। ते उन्हां लई एक वड्डी निशानी मुर्दा जमीन है। असीं उहनूं जिंदा कीता ते असीं उहदे विचों अनाज कढिया, फिर उहदे विचों ही वो खांदे ने। ते असीं जमीन विच खजूरां ते अंगूरां दे कई बाग बनाए ते असीं उन्हां विच चश्मे वगा दिते तां पई वो उहदे फल्लां विचों खान। हालां वो सब उन्हां दे हत्थां नहीं बनाया, भला फिर वो शुक्र नहीं अदा करदे। पाक वो हस्ती जिन्हें सब दे सब जोड़े बनाए, उन्हां चों जिन्हां नूं जमीन उगांदी है ते खुद उन्हां बंदियां दे अपने भी ते उन्हां शैवां दे भी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਅਪੜਨ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਏ। ਤੇ ਚੰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਭਈ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਲ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਏ ਭਈ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਛੁੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਵਾਜ਼ੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਂਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਫੜੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬਗਾਹ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਚਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਭੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਐਸ਼ੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਵੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਓਏ ਮੁਜਰਿਮੋ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦੇ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਲਾਇਆ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੋ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰ ਸਰਾਸਰ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੁਰਾਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ।
ਭਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਤਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਏ। ਉਹ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰਿਆਲੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਉਹ ਜਿਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓਗੇ।